الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه اللاتون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله الغوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا وقت موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الفتحي التهامي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام السابق باللسان والشاهد بالإيمان مصداق مرد البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع الغضنفر والحامل الباب الخيبر والطوبى والمسخر الإمام المختار صاحب الذوالفقار قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كثارا غير فرات فقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا عند الله الإسلام صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی جو اکرم بھی ہے کریم بھی جو اجمل بھی ہے جمیل بھی جو خالق بھی ہے خلیق بھی جو اکرم بھی ہے کریم بھی جو غفار بھی ہے غفیر بھی اس پروردگار نے قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے درمیان ہمارے لیے چھوڑا تاکہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزار سکیں اور صرف قرآن کو نہیں چھوڑا بلکہ معلم قرآن کو بھی چھوڑا. معلم قرآن ہر دور میں کسی نہ کسی محمد کی صورت میں نظر رہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا تو معلم قرآن رسول تھے. رسول کے جانے کے بعد معلم قرآن علی ہوئے. علی کے جانے کے بعد معلم قرآن حسن ہوئے. حسن کے جانے کے بعد معلم قرآن حسین ہوئے. حسین کو جانے کے بعد ہمارے امام زین العابدین ہوئے. یہ اماموں کا سلسلہ صرف اماموں کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ اصل میں معلم قرآن کا سلسلہ ہے. قرآن اگر ہوتی معلم قرآن نہ ہوتا تو آج تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا کہ سر و تن میں جدائی ہونے کے باوجود بھی نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتا رہا ہے اصل معلم قرآن ہم ہے. تو جب سر و تن میں جدائی ہونے کے باوجود معلم قرآن زندہ ہے تو ہمارا آخری امام وہ پردے غیر میں زندہ ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ بھی معلم قرآن ہے. آپ کہیں گے حضور وہ تو پڑھتے ہوئے ہیں. معلم تو وہ ہوتا ہے جو فیس ٹو فیس پڑھائے, فیس ٹو فیس سکھائے, فیس ٹو فیس بتائے, آمنے سامنے آگے درس دے, اس کو کہتے ہیں معلم. آپ کر رہے ہیں امام زمانہ کی بات, وقت کے امام کی بات, جس کو آپ کیا کسی نے نہیں دیکھا. تو کیسا معلم ہے جو پردے میں بھی ہے پڑھاتا بھی ہے. واہ واہ. وہ کیسا معلم ہے
कभी सामने आता भी नहीं है, बताता भी है। वाह वो कैसा मुअल्लिम है, गलत होती है तो फौरन मदद के लिए आ जाता है। वाह मैं कोई अपनी तरफ ये जुमला नहीं कह रहा। हकीकी में मुअल्लिम कुरान हमारा आखिरी इमाम अभी भी जिंदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात भेजनी है तो बुलंद आवाज से भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, क्यों हमारा आखिरी इमाम आज भी इस दुनिया में जिंदा है? आपने सोचा कभी क्यों हमारा आखिरी इमाम जिंदा है? कहते हैं मसलहत खुदाबंदी थी, बिल्कुल बात सही है। मसलहत खुदाबंदी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों जिंदा है? सवाल ये है। मसलहत अपनी जगह। आप रसूल को मानते हैं ना? रसूल जो कह दे वो क़यामत तक के लिए हर्फ़े आखिर है, कोई बदल नहीं सकता। रसूल ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में क्या वसीयत की? इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़बिलन। हर बात जोर लगा के पढ़ो तभी हम समझेंगे। भाई ये रसूल अल्लाह की वसीयत है कि हम तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ेंगे, एक अहले बैत, दूसरा कुरान, या यूं कहूं एक मुअल्लिम कुरान, एक कुरान। अगर हमारा आखिरी ना होता तो दुनिया शिकवा करती कि भाई जब समझाने वाला था ही नहीं तो समझते कैसे? रसूल ने कहा हम मासूम हैं, हम हबीब हैं, हमें आने वाली नस्लों तक की खबर है। अल्लाह ने कहा उसकी फिक्र मुझ पे छोड़ दो। हमारे हबीब ने कहा है तो हम आखिर को आखिर तक जिंदा रखेंगे। सुभान अल्लाह। एक सलावत भेजो मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान है और कहते हैं हमारा ईमान है, तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान जिंदगी के तमाम मसाइल का हल इस कुरान में मौजूद है। हकीकत है कि हम नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं और वो फिक्र नहीं करते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि कुरान क़ल्ब पैगंबर पे नाजिल हुआ, इतना जानते हैं कि ये धार्मिक किताब है, ये मुसलमानों की ग्रंथ है। कुरान की वैल्यू क्या है? एहतराम है कि हम उसको जुल्तान में बंद करके रखते हैं। एहतराम इतना है कि कपड़ों के गिलाफ में हम बंद करके रखते हैं। अल्लाह का कलाम है, भाई क्यों नहीं अल्लाह के कलाम को गिलाफ चढ़ाए? दुनिया में देखा कि जो जो अल्लाह की तरफ निस्बत है, जिस जिस चीज को अल्लाह की तरफ निस्बत दी गई वो हमेशा गिलाफ में रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा उस पे गिलाफ, कुरान उस पे गिलाफ, आखिरी उस पे गिलाफ। वाह 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 वाह। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बल्कि यूं कह दूं कुदरत की हर अनमोल चीज गिलाफ में होती है। वाह वाह वाह। कुदरत का हर मोल नगीना पर्दे में होता है। पर्दे के बाहर निकला उसकी वैल्यू खत्म। मैं क्या कह गया? तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा जुमला मैंने बोल दिया, आप पहुंचे ही नहीं। जो पर्दे से बाहर निकला उसकी आर्जिश खत्म, वाह वाह वाह। क्या कहने, खत्म, उसका एहतराम खत्म। नहीं समझे आप? मैं दुनियावी मिसाल देता हूँ, समझना आपका काम है। मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूँ। एक सवाल भेजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुनिया की सबसे अनमोल मोती सदफ,
सदफ कहाँ होता है? सीप में, है ना भाई? मोती बहुत कीमती चीज होती है, बड़ी मुश्किल से वो दस्तयाब होता है। गोताखोर समंदरों की तह में जाकर लेके आता है। मोती समंदरों की तह में, कहा? सीप के बदन में होती है। लाता है इतनी ज़हमतों मुशक्कत से, और बाजार में आते आते जब तक वो समंदर की तहों में होता है उसकी अर्जिश और होती है। जब बाजार में आ जाए उसकी कीमत और होती है। क्या मतलब? खुदा ने कहा दुनिया के अंदर जितनी भी चीज पैदा की है कोई बेकार पैदा नहीं की है। जितने भी दुनिया के अंदर चीजें हैं वो हमें और आपको समझाने के लिए है। खुदा छोटी सी छोटी शय कोई पैदा करता है तो उसका कोई हदफ है, कोई मकसद है। आज हमसे लोग कहते हैं आप बैकवर्ड हैं, आप पर्दे की हिमायत करते हैं, आप गिलाफ की हिमायत करते हैं, आप हर चीज पे गिलाफ चढ़ा देते हैं, आप हर चीज पे पर्दा चढ़ा देते हैं। ये पर्दा क्या है, ये गिलाफ क्या है? भाई ये मोती उस वक्त तक अनमोल ना हो सका जब तक सीप के बटन में ना पैदा हुआ। कहते हैं बेहिजाबी के जो पैमाने छलक जाते हैं, आदमी क्या है फरिश्ते भी बहक जाते हैं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी ये कुरान है और इस कुरान के अंदर हर चीज मौजूद है। बस हमारी मिसाल उस गोताखोर की तरीके से है कि आपको जितना तैरना आएगा उतना ज्यादा आप लूलू और मरजान निकाल कर लेकर आ जाएंगे। जितना आपके तैरने की ताकत होगी आप उतनी ही मेहनत से समंदरों की तहों में गोता लगाएंगे। यही हाल हमारा है। जितना हमें कुरान समझने का शौक होगा हम उतना कुरान को समझ पाएंगे। अगर कुरान को सही दर से लेंगे तो हिदायत पा जाएंगे, गलत दर से लेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। आप कहेंगे मौलाना क्या बकवास कर रहे हैं मिंबर में बैठ के? ऐसा भी हो सकता है कि कुरान पढ़कर कुछ गुमराह हो जाएंगे। मैंने कहा भाई कुरान की खुद आयत गवाह है, इसी कुरान को पढ़कर कुछ लोग गुमराह हो गए, इसी कुरान को पढ़कर कुछ लोग हिदायत पा गए। कितनी आसानी से आपने सुन लिया। अल्लाह का कलाम पढ़ने के बावजूद भी कोई गुमराह हो सकता है, लेकिन कुरान तो कह रहा है कि पढ़ के गुमराह हो गए। भाई ये मजलिस हुसैन हो रही है, इशारतन हुसैन के बाबा का जिक्र हो रहा है, ऐसा सुनेंगे आप? सलवात भेजिए मोहम्मद अली वाले अली वालों की पहचान क्या है पता है आपको? शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा, आपको किताब में भी नहीं मिलेगा, ना हदीस में मिलेगा, ना रिवायत में मिलेगा। लेकिन हाँ अपने अकीदे को चेक कीजिए तो मिल जरूर जाइएगा। अली वालों की सबसे बड़ी निशानी है कि जब भी अली के फजाइल बयान होते हैं उसके खून की गर्मी उसे ठंडा नहीं होने देती। वाह वाह वाह। इसलिए कि अली के फजाइल तो वो हैं जो बूढ़े को भी जवान कर देता है, तो जवानों को कैसे ठंडा होने देगा? या तो इश्क़ अली नहीं है। अगर इश्क़ अली दिल में है तो कभी इश्क़ अली की हरारत कभी कम नहीं होती। अज़ीज़ान गिरामी, तो हम हर मसले का हल कुरान से ढूंढते हैं और ढूंढना चाहिए, क्योंकि कुरान हमारे दरमियान आया ही इसलिए है। अब कुरान में नज़र है कि नहीं,
فاتحہ ہے کہ نہیں. آ گیا میں اپنے موضوع پر جو پہلی مجلس میں نے چھوڑا تھا کہ قرآن میں اسلام میں تو نظر ہے, اسلام میں تو فاتحہ ہے, تمام مسلمان مانتے ہیں. بنا فاتحہ اور نظر کے کوئی مسلمان نہیں ہے. کوئی پوچھ لے کہ مولانا صاحب یہ تو اسلام کی بات ہو گئی, قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے. پوچھیں گے آپ ہے قرآن میں؟ قرآن پڑھا ہے آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی؟ قرآن میں نظر کا تذکرہ ہے, حتمن ہے, کئی مقامات پہ ہے. سورہ دہر پورے نظر کا قصہ ہے. کیا عرض کر رہا ہوں, سورہ دہر اترا ہی نظر کے لیے ہے. اس سے بڑا جملہ میں کیا بیان کروں, اس سے بڑی دلیل میں کیا دوں؟ سورہ دہر کب اترا؟ بھائی آپ تو اہل بیت والے ہو, فرش عذاب پہ اہل بیت والے ہی آتے ہیں. بھائی یہ نظری کا تو قصہ ہے سارا. امام حسن امام حسین کی طبیعت تھوڑی سی قلیل ہو گئی. ماں ہے نا, ماں چاہے عصمت کی ہو چاہے غیر عصمت کی ہو, فرزند کے لیے کلیجہ دھڑک اٹھتا ہے. دست دعا بلند کی, اے میرے مالک, اے میرے سید و سردار. جوانان جنت کے سردار بیمار ہو گئے, تو اگر ان کو اچھا کر دے تو میں نظر مانتی ہوں کہ 3 دن مسلسل روزے پہ روزہ رکھوں. کیا کہنے ہیں. بہت ساری سیکھ اس سورہ دہر سے ملے گی آپ کو. سنیے گا بہت آرام سے, چونکہ نظر کی بات ہے. جناب فاطمہ زہرا, کوئی اور نہیں, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جناب فاطمہ زہرا کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے, خاتون جنت ہے, دختر رسول ہے, ساقی کوثر کی بیوی ہے, زوج بطول ہے, جوانان جنت کے سردار کی ماں ہے, جس کے صدقے میں پوری دنیا خلق ہوئی, اس کی ملکہ ہے, جس کے گھر جبریل قرآن کی آیتوں کا سہرا لے لے کے بارہا کرتے رہے ہیں. جبریل جس کے گھر کے نوکر بن کے چٹیاں پیستے رہے ہیں, وہ باعظمت خاتون جوانان جنت کے سردار کے لیے نظر مان رہی ہیں. اردو میں بولوں تو منت مان رہی ہیں. منت نظر مانے ایک ہی ہے. نظر کیا مانی؟ 3 روزے رکھوں. فاطمہ زہرا کے منہ سے یہ جملہ نکلنا تھا, حصہ نے کہا میں بھی روزے رکھوں گی. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس گھر کی کنیز نے کہا شہزادی میں بھی آپ کے ساتھ. علی میں بھی آپ کے ساتھ. رسول خدا, اب دیکھیے منت ایک نے مانگی تھی, منت ماں نے مانگی تھی, لیکن روزہ پورا گھر رکھ رہا ہے. کس کے لیے؟ حسنین کے لیے. پتا چلا اگر عشق سچا ہو, کیا کہنے ہیں, تو شہزادی کے حکم کا انتظار نہیں. عشق کہتا ہے ہم بھی شامل ہوں گے. اچھا, تو نظر مانی, پوری ہو گئی, روزہ رکھا گیا. تو جب واقعہ نہیں پڑھنا ہے, بس آپ کو ایک نتیجہ دینا ہے. نظر ہمیں کیسی ماننی چاہیے, نظر ہمیں کیسے ماننی چاہیے, منت ہماری کیسی ہونی چاہیے. کہاں سے سیکھیں گے؟ اہل بیت سے. اس کے علاوہ تو کوئی در ہے نہیں. ہم نے بی بی زہرا سے پوچھا
آپ کی طرح ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، آپ کی طرح ہمارے گھر میں بھی بزرگ ہیں، آپ کی طرح ہمارے بھی گھر پہ مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں بھی نظر ماننی ہے۔